شہزاد صاحب تو میرے خیال میں ابھی چلیں گے، بہتر ہے، نہیں تو پھر اس کو کم از کم وزیر تعلیم نہیں ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالرحیم بیگ۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈائریکٹر جنرل ایجوکیشن آفس سے گڑھی باغ گلگت میں، جہاں پہ اساتذہ کرام دھرنے دیے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مطالبات کی ابھی تک شنوائی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ سب سے پہلے تو جی بی ٹرو نیوز کا میں بہت مشکور ہوں۔ سے آپ نے بہت سارے انٹرویوز بھی لیے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ اب تو سب کو یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا مشہور ہے، سب کو یہ نام یاد ہے۔ تو مطالبہ ہمارا یہ ہے، جب تک ہمارا یہ مطالبہ حل نہ ہو تب تک متفقہ طور پہ ہمارے اساتذہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ احتجاج کب تک رہے گا یہاں پہ؟ اس وقت تک رہے گا جب تک اس 1 پوائنٹ ایجنڈے کا نوٹیفیکیشن جاری یہاں سے نہ ہو۔ ہمارا یہ بھی فیصلہ ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارباب اختیار اس پہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر نہیں کیا تو پھر دھرنا دوسری رخ اختیار کرے گا، اگلا لائے عمل ہم دیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے کہ فی الفور اس کا حل نکلے گا۔ نہ نکلنے کی صورت میں ہمارا عزم مصمم ہے، تمام اساتذہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمیں عید بھی یہاں منانی ہو تو ہم سب مل کے یہاں بھی قربانی کریں گے، لیکن اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارا یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے کی نوٹیفیکیشن نہ ہو۔ سر، سوشل میڈیا پر عام طور پر یہ پوسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خود گورنمنٹ کے اساتذہ ہیں، ان کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ دوسرے جو غریب کے بچے ان کے مستقبل خراب کرنے کے لیے وہ تو احتجاج کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس پر؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ تو اس کا آغاز بسم اللہ سیکرٹری ایجوکیشن اپنے بچوں سے کریں کہ آپ اپنے بچے بھی کل سے کسی گورنمنٹ کے اسکولوں میں لائیں۔ ڈی جی صاحب آپ اپنے بچے بھی گورنمنٹ میں لائیں۔ جتنے بھی ہمارے معزز ججز اور بیوروکریٹس ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے ہیں، وہ آغاز کریں، عملی میدان میں آ جائیں، اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں لائیں۔ پھر ہمارا بھی وعدہ ہے ہم اپنے بچوں کو بھی اسکول میں لائیں گے۔ سر، کئی دنوں سے اساتذہ کرام یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں، تو حکومت کی طرف سے اس پر کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جی بی ٹرو نیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ مناسب سمجھا کہ بندہ حقیقت سے انٹرویو کر لے۔ گو کہ یعنی یہ کوئی جو ہے ڈکی چھپی بات نہیں ہے، پورے جی بی کے 14 اضلاع سے اساتذہ کرام اپنے حق کی حصول کے لیے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن گلگت بلتستان میں جمع ہوئے ہیں، اور ہمارے ایجوکیشن منسٹر کی آفس بھی یہیں پہ ہے۔ تو یہ کوئی ہم بیجا ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، عدالتی فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہے۔ ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے عدالتی فیصلہ یعنی وزیر حسن اور فرمان گروپ کو ملا ہے، تو اس کے اوپر محکمے نے عمل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کرنے کے بعد امپلیمنٹیشن کے بعد ہم گروپس کی شکل میں چیف کورٹ میں گئے، چیف کورٹ میں سے بھی ہمارے حق میں جو ہے وہ فیصلہ آیا، تو اس کو انفیوم بنا کے عدالت اوپر اپلیٹ میں گئی۔ تو یہ حق ہے، ہمارا فنڈامنٹل حق ہے، کسی بھی ٹیچر کو حق دیے بغیر جو ہے تدریسی جو ہے عمل کو مؤثر نہیں بنایا جا سکتا۔ رہی بات دوسری جانب، میں پاک فوج کا ہے اس چینل کی وساطت سے شکریہ ادا کر لوں گا، کیونکہ وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات واضح کرتے چلوں کہ پاک فوج جو ہے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہیں، جبکہ اساتذہ برادری جو ہے وہ نظریاتی جو ہے حدود کو، نظریاتی جو ہے سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو ہمارا احتجاج جو ہے پرامن ہے۔ ہو سکتا اگر مذاکرات نہ ہوں، کہیں مثبت انداز میں ٹیچر برادری کے ساتھ سلوک نہ ہو، تو یہ رخ کسی اور سائٹ پہ بھی جا سکتا ہے۔ قبل از وقت میں حکومت وقت سے جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ ٹیچرز کو ان کا حق دے کے سرخروئی کے ساتھ جو ہے یہاں سے جانے کے لیے وہ راہ ہموار کر لے، تاکہ واپسی پہ جا کے تمام اساتذہ کرام بڑھ چڑھ کے سرخروئی کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ اپنے تدریسی عمل کو جاری و ساری رکھ سکے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے عبادت اللہ چلاس سے۔ سر سے ہم بات کریں گے اس دھرنے کے حوالے سے۔ سر، کئی دنوں سے دھرنے دیے ہوئے ہیں، تو ابھی تک مطالبات حل نہیں ہوئے ہیں، کیا کہیں گے سر ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے چینل کی وساطت سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ
प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपके मसाइल को हल करेंगे। अभी सीएम और सीएस दोनों इस्लामाबाद में हैं, वो जो ही आते होंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारा काम हल करेंगे। और ये काम हमारा हल हो चुका है। ये दफ्तरी टेक्निकलिटीज कहते हैं, मीन्स टेक्निकलिटीज मीन्स के देर करने की जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा है कि उनके जहन में ये है कि अगर देर करेंगे सजा आगे ईद आ रही है, अपने घरों पे चले जाएंगे। तो इनकी जो नाकामी के उनके जो जहन में वो बिल्कुल गलत है। ये सजा की तहरीक है, सजा की मूवमेंट है जो कि अपने राइट के लिए यहाँ आ गए हैं। और सुप्रीम अपील कोर्ट की क्लियर कर जजमेंट है, रिम जजमेंट कहते हैं, उस पर जो भी क्वालिफिकेशन जो भी प्रोसीजर पूरा उतरता है उसके लिए वो कानून फिट होता है। क्योंकि हमारे इदारे ने, हमारे जो फरमान अली हैं और वज़ीर-ए-आज़म हैं, हमारे जो असातिज़ा को दी गई हैं, वन पार्टी एजेंडा उसी को कहते हैं, उनको दी गई तो सेम डिपार्टमेंट है, वो कानून सबकी लागू होता है। ये अपने दफ्तरी उमूर में से कि देर करने की जो हिकमत अमली है वो हम इंशाल्लाह सीएम और सीएस दोनों आने के बाद वो जल्दी नोटिफिकेशन हमें मिल जाएगा। अभी तक तो एहतिजाज पुरअमन है, क्या मुस्तक़बिल में किसी बड़े पैमाने पर रैली या एहतिजाज का इम्कान है? सर ये बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि कल से हमारी जो नई जो पॉलिसी है, हम कम से कम एटलीस्ट डीजी ऑफिस और तालीम सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इन दोनों के ऑफिस में हम ताला लगाएंगे। इसके बाद हम फर्दर जो कुछ अमल करना है इसके बाद हम सब मशवरत करके आगे का अमल तय करेंगे। कम से कम हम इन दोनों को कल से जरूर बंद करें। कल से क्या इस एहतिजाज के लिए सिविल सोसाइटी और वालिदैन की हिमायत हासिल है? सर तमाम सिविल सोसाइटी और पेरेंट्स के बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं ये आपका जायज़ हक है, हम कुछ नाजायज़ हक नहीं मार रहे हैं, जायज़ हक है, कानूनी है, जो कि मिल चुका है, डिपार्टमेंट दे चुके हैं, वो भी आपको जल्द दे देता है कि हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे कौम के बच्चे हैं, मुस्तकबिल हैं, वो उनकी तालीम जारी सकें और जारी हो जाए। इसी वजह से वो कह रहे हैं जल्द से जल्द इनका राइट उनको मिल जाना चाहिए। तमाम असातिज़ा किराम आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, तकरीबन हफ्ते से यहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं अपने हुकूक के हुसूल के लिए। तो रुंदू से हमारे साथ एक मोहतरम असातिज़ा किराम हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का मुतालिबात क्या है, थोड़ा तफसील से बताइएगा सर। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हक़ की आवाज़ के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पे हम असातिज़ा किराम के आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए आप दिन रात एक करके आप लोग यहाँ पे फिर रहे हैं। आप लोगों का शुक्रिया। यहाँ पे जो टीचर्स तशरीफ़ फरमा है, हम सियाचिन के बॉर्डर से लेकर खरमा के बॉर्डर से लेकर केटू से यानी शिगर से भी तमाम असातिज़ा किराम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। हमारा बुनियादी मौक़िफ़ एक है, वो है वन पॉइंट एजेंडा। जितने असातिज़ा किराम ने कोर्ट केसेस के हवाले से या डिपार्टमेंटल हवाले से जिन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं, यानी सिटी पासिंग डेट से 14 और 16 ले लिए हैं बीएड पासिंग डेट से, तो हम मुतालिबा ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से बाकी तमाम असातिज़ा किराम ने ये जो सिटी पासिंग और बीएड पासिंग से 14 और 16 हासिल किए हैं, हमें भी दिया जाए। यहाँ पे जो असातिज़ा किराम तशरीफ़ फरमा है वो है जो इनके काम कर रहे हैं, 9-10 क्लासेस को पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है ना ये जो असातिज़ा किराम यहाँ पे आए हैं उनसे उनकी डिग्रियाँ चेक करेंगे। अफसोस होता है हमें, अगर इनकी डिग्रियाँ चेक करेंगे तो आपको बीएड की जगह पे फिर आपको एमफिल मिलेंगे, आपको पीएचडीज मिलेंगे। अफसोस होता है कि आप उस 5,000 10,000 जो वहाँ पे दे रहे हैं दूसरे उसमें सिटीज़ में, क्या आप वो भी दे देंगे? हमारे बहुत सारे असातिज़ा किराम हमारे साथ जो आए हुए हैं फिजिक्स में पीएचडी किए हुए, क्या आप उनको पीएचडी के हिसाब से आप दे रहे हैं? आप उनको जो है एमफिल के हिसाब से दे रहे हैं? आप बीएड का आप डिग्री चेक करने के कह रहे हैं? सर आप यहाँ पे आएंगे तो आप खुद हैरान रह जाओगे कि यहाँ पे जो है ना पीएचडी होल्डर्स, यहाँ पे एमफिल होल्डर्स, डबल मास्टर्स किए हुए लोग हैं, क्या उनके पास बीएड के डिग्री नहीं होंगे? हम वेलकम करते हैं, आ जाए आप तशरीफ लाएं, देखें आप। अल्लाह के फजल से यहाँ पे ऐसे असातिज़ा किराम हैं जो 9-10 क्लास को पढ़ा रहे हैं, हालांकि आप पे उनको किसका दे रहे हैं? ले जाके जो है ना 14 का दे रहे हैं। हम इन असातिज़ा किराम का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हम 9-10 क्लास नहीं लेंगे। हालांकि 9-10 क्लास लेना ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का काम है, ये ESTs का काम नहीं है।
सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट न होने के बावजूद ये असातिज़ा किराम हमेशा जो है स्कूल का ख्याल रखा है। सर्दियों में विंटर कैंप का बाकायदा प्रॉपर जो क्लासेस अगर चलते हैं तो इन्हीं असातिज़ा किराम की वजह से ही चल रहे हैं। और फिर उसके बाद इन्हीं असातिज़ा किराम को कहा गया कि आप लोगों को 2 महीने का आप लोगों को छुट्टियां वो बाकायदा आपके जो है ना सर्विस बुक में मेंटेन करेंगे। छुट्टियां दिए गए हैं, लेकिन फिर कहते हैं अकाउंट्स वाले कहते हैं कि आप इस चीज़ का हक नहीं रखते, आपके डीजीज ये चीज़ें देने का हक नहीं रखते। हम किससे मुतालबा करें? हम आपके थ्रू जो है हुक्काम बाला तक यही बातें पहुंचाना चाहते हैं कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं।